संत मत्ती द्वारा लिखिया शुभ समाचार। अध्याय पहला। प्रभु यीशु दे वंश दा लेखा। यीशु मसीह दे वंश दा लेखा इस तरह है। ਉਹ दाऊद दे वंश विचों सन जो अब्राहम दे वंश विचों सी। अब्राहम इसहाक दा पिता सी, इसहाक याकूब दा, अते याकूब यहूदा अते उसदे भरावां दा पिता सी। यहूदा फिरश अते जरा दा पिता सी, जिन्हां दी मां तामार सी। फिरश हसरोन दा अते हसरोन राम दा पिता सी। राम अंबीनादाब दा, अंबीनादाब नहसोन दा, नहसोन सलमोन दा पिता सी। सलमोन बोअज दा पिता सी। बोअज दी मां रहाब सी। बोअज उबेद दा पिता सी। उबेद दी मां रूत सी। अते उबेद यस्से दा पिता सी। यस्से राजा दाऊद दा पिता सी। दाऊद सुलेमान दा पिता सी। सुलेमान दी मां पहला उरिया दी पत्नी सी। सुलेमान रहबुआम दा, रहबुआम अबिया दा, अते अबिया आसा दा पिता सी। आसा योशाफाट अते योशाफाट योराम दा, अते योराम उज्जिया दा पिता सी। उज्जिया योथाम दा, योथाम आहाज दा, अते आहाज हिजकिया दा पिता सी। हिजकिया मनस्से दा, मनस्से आमोन दा, अते आमोन योशिया दा पिता सी। योशिया यकानिया अते उसदे भरावां दा पिता सी। इन्हां दे समय इजराइल नूं बंदी बना के बाबल विच लै जाया गया सी। बाबल विच बंदी बना के लै जाण दे पिछों यकानिया सालतिएल दा, सालतिएल जरूबाबल दा, जरूबाबल अबीहूद दा, अबीहूद इलयाकीम दा, अते इलयाकीम अजोर दा पिता सी। अजोर सादोक दा, सादोक याकीन दा, अते याकीन इलीहूद दा पिता सी। इलीहूद इलाजार दा, इलाजार मत्थान दा, मत्थान याकूब दा, अते याकूब यूसुफ दा पिता सी। यूसुफ दी पत्नी मरियम सी, जिस दी कुखों यीशु ने जन्म लिया, जो मसीह भी अखवाउंदे हन। इस तरह सब मिला के अब्राहम तो दाऊद तक 14 पीढ़ियां, दाऊद तो बाबुल विच बंदी बनाए जाण तक 14 पीढ़ियां, अते बाबुल विच बंदी बनाए जाण तो लैके मसीह तक 14 पीढ़ियां सन। प्रभु यीशु दा जन्म। यीशु मसीह दा जन्म इस तरह होया। उन्हां दी माता मरियम दी मंगणी यूसुफ नाल होई सी, पर मरियम अते यूसुफ दे विआह तो पहला ही मरियम ने अपने आप नूं पवित्र आत्मा द्वारा गर्भवती होया अनुभव कीता। यूसुफ जिस नाल उसदी मंगणी होनी सी, एक इंसाफ पसंद आदमी सी। ਉਹ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮੰਗਣੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਜੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਯੂਸਫ, ਦਾਊਦ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਇਮਾਨੂਏਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਯੂਸੁਫ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਰੀਅਮ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਰੱਖਿਆ। ਅਧਿਆਇ ਦੂਜਾ। ਪੂਰਬ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਉਣਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਜਨਮ ਯਹੂਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਬੈਤਲਹਮ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਯਹੂਦਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ हेरोदेस राज करदा सी। यीशु दे जन्म तो कुछ चिर पिछों पूरब दे तारियां दा ज्ञान रखण वाले कुछ पंडित यरूशलेम विच आए, जो इस तरह पुछण लगे, यहूदियां दे नवजन्मे राजा कित्थे हन? असीं उन्हां दा तारा पूरब विच चढ़िया देखिया है। असीं उन्हां दे दर्शन करन दे लई आए हां। जदों हेरोदेस राजा ने इह सुणिया तां ओह अते उस दे नाल सारे यरूशलेम शहर दे लोक बहुत घबरा गए। इस ते हेरोदेस ने यहूदियां दे सब महापुरोहितां अते धर्म ग्रंथियां नूं सद के उन्हां तो पुछया, मसीह दा जन्म कित्थे होवेगा? उन्हां ने उत्तर दिता,
ਯਹੂਦਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਨਗਰ ਬੈਤਲਹਿਮ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, हे ਯਹੂਦਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਨਗਰ ਬੈਤਲਹਿਮ, ਤੂੰ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੈਰੋਦੇਸ ਨੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਦ ਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤਾਰਾ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਓ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਖਬਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਰਾਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉਹੀ ਤਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਸ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤਿਅੰਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਮਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਥੈਲਾ ਖੋਲ ਕੇ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਨਾ, ਧੂਪ ਅਤੇ ਗੰਧ ਰਸ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਹੈਰੋਦੇਸ ਕੋਲ ਮੁੜ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਹ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉੱਠ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਰੋਦੇਸ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਸੁਫ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ। ਜਦੋਂ ਹੈਰੋਦੇਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲ ਕੇ ਬੈਤਲਹਿਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਦੇ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਰਮੀਆ ਨਬੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਾਕ ਸੱਚਾ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਮਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਰੋਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੈਣ ਦੀ ਹੈ। ਰਾਖੇਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ। ਰਾਜਾ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਉੱਠ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਸੁਫ ਉੱਠਿਆ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅਰਖਿਲਾਉਸ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਥਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਗਲੀਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਾਸਰਤ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਕਿ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਾਸਰੀ ਅਖਵਾਏਗਾ। ਅਧਿਆਇ 3। ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਹੰਨਾ ਬਾਰੇ ਹੀ ਯਸਾਯਾ ਨਬੀ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਵਿਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰੋ। ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਊਠ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਚਮੜੇ ਦੀ ਪੇਟੀ ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਭੋਜਨ ਟਿੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਸ਼ਹਿਦ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਸਭ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਯੂਹੰਨਾ ਕੋਲੋਂ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਦੂਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੈਵੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਬਰਾਹਮ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਲਈ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਹਾੜੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਚੰਗਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਜੜ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਭਰ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਝਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੀਸ਼ੂ ਗਲੀਲ ਤੋਂ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਤੇ ਯਹੂੰਨਾ ਕੋਲੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ, ਪਰ ਯਹੂੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ। ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਯਹੂੰਨਾ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਆਈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।